सा सेवा कीती सफल है, 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 सा सेवा कीती सफल है। नित सतगुर का मन मन्ने, सा सेवा कीती सफल है, सा सेवा कीती सफल है। जित सतगुर का मन मन्ने, सा सेवा कीती सफल है, 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 सा सेवा कीती सफल है। जित सतगुर का मन मन्ने, सा सेवा कीती सफल है, सा सेवा कीती सफल है। जित सतगुर का मन मन्ने, सा सेवा कीती सफल है, 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 सा सेवा कीती सफल है। जित सतगुर का मन मन्ने, सा सेवा कीती सफल है, सा सेवा कीती सफल है। जित सतगुर का मन मन्ने, सा सेवा कीती सफल है, 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 सा सेवा कीती सफल है। जित सतगुर का मन मन्ने, सा सेवा कीती सफल है, सा सेवा कीती सफल है। जित सतगुर का मन मन्ने, सा सेवा कीती सफल है, 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 सा सेवा सेवा कीती सफल है, सा सेवा कीती जित सतगुर का मन मन्ने, सा सेवा कीती सफल है, सा सेवा कीती सफल है। जित सतगुर का मन मन्ने, सा सेवा कीती सफल है, सा सेवा कीती सफल है, सतगुर का मन मन्ने, सा सेवा कीती सफल है, सा सेवा कीती सफल है। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਘੜੀਆਂ ਹਰ ਜਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੋ ਜੀਵ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੋ कि सेवक वास्ते जितना ही वड्डा सतगुरु का हुक्म है उतनी ही वड्डी सेवा है। सतगुरु पातशाह जी गुरबाणी विच कहते हैं, गुर धोबी शिश कपड़ा साबण सिरजनहार, सुरत सिला पर धोइए निकसे रूप अपार। सतगुरु जो है एक धोबी दी न्याई है। जिस तरह धोबी दे पास असी कपड़ा लै करके जाते हाँ जो मैल दा भरिया हुंदा है, धोबी सिर्फ ये वेखदा है ये कपड़ा किस क्वालिटी का है। जो गर्म कपड़ा है उसनों अलग कर दिंदा है, जो सूती कपड़ा है उसनों अलग कर दिंदा है, रेशमी कपड़े नूं अलग कर दिंदा है। क्योंकि उहदे वास्ते अलग अलग मसाला बनाएगा तो उहदी मैल साफ होवेगी। इसी तरह सतगुरु पातशाह जी इस जीव नूं जो भी सेवा लगाउंदे हन, जैसे जीव दे कर्म हन, जिस तरह उहदे संस्कार हैं, जिस तरह उसका बेड़ा पार करना है। किसी नूं हुक्म है जा करके लंगर बनाओ, किसी नूं हुक्म है गलियां साफ करनियां, झाड़ू की सेवा करनी, किसी नूं इट्टां गारे की सेवा है, किसी नूं सत्संग करन की सेवा है, किसी नूं पाठ करन की सेवा है। ये जो सेवा है जिस तरह का जीव है जैसे उस दे कर्म हैं, जिस तरीके दे नाल उसका बेड़ा पार हो सकता है, सतगुरु पातशाह जी उस जीव नूं उसी तरह की सेवा बख्शिश करते हैं। जितना ये जीव निमरता विच आ करके, जितना अपने आप नूं नीवा करके गुरु घर विच साध संगत दी गुरु की सेवा करेगा, उतनियां ही ये रहमतां दा पात्र बन जाता है। सतगुरु बाबा त्रिलोक सिंह जी उन्हां दे चरनां विच भी आ करके संगतां बेनतियां करदियां हन कि हे सतगुरु, साडा जो मन है, साडी जो बिरती है वो नाम दे नाल नहीं जुड़दी। ते मालिक हर एक जीव नूं सेवा लगाया करदे सन, किसी नूं तन करके, किसी नूं मन करके, किसी नूं धन करके। सतगुरु जी कहते हैं कि भाई जेकर नाम दे नाल जुड़ना है, जे शब्द दे नाल जुड़ना है, जो पहली परमार्थ दी पौड़ी है वो सब तो वड्डी सेवा पहले शुरू कित्थों हुंदी है। सतगुरु जी कहते हैं इस जीव दे वास्ते पहले माता पिता है, उस तो बाद तीसरे नंबर पे गुरु है। पहले माता है, फिर पिता है, फिर गुरु है। जिसने माता पिता की प्रशंसा नहीं लई, गुरबाणी कहती है उसनूं गुरु की प्रशंसा भी नहीं मिलती। जिसनूं माता पिता की सेवा करन दी जाच नहीं आई, उसनूं गुरु की सेवा की जाच नहीं आएगी। यही बेनती भाई गुरदास जी दे कोल संगतां ने कीती है। वो भी सतगुरां दे हुक्म नाल बख्शिश करते हैं
ਕਿ ਐ ਜੀਵ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਤੇ ਜੀਵ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਤਨੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਤਨੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਇਤਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਇਤਨੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰਹਰ ਸੁਣੇ ਵੇਦ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰਹਰ ਕਰੇ ਤਪ, ਵਣ ਖੰਡ ਭੂਲਾ ਫਿਰੇ ਬਵਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰਹਰ ਨਾਵਣਾ, 68 ਤੀਰਥ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰਹਰ ਕਰੇ ਪੂਜ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨਾ ਸੇਵਕ ਮਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰਹਰ ਕਰੇ ਵਰਤ, ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰਹਰ ਕਰੇ ਦਾਨ, ਬੇਈਮਾਨ ਅਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜੀ ਵੇਦ ਬਾਣੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਤਪ ਕਰੇ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰੇ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰਹਰ ਕਰੇ ਦਾਨ, ਬੇਈਮਾਨ ਅਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਇਤਨੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੌੜੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਪਤਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸਰੂਪ ਜਾਣੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਤ ਵਚਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਓ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਬੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੱਥ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਗਲ ਵੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੇ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਕੋਮਲ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹਾਂ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਛਕਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜਲ ਛਕਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਲ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇਫਲ ਹਨ, ਤ੍ਰਿਗ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ੍ਰਿਗ ਸਿਰ ਜੋ ਗੁਰ ਨਾ ਨਿਵੇ, ਗੁਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚਰਨੀ। ਤ੍ਰਿਗ ਲੋਇਣ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ ਬਿਨ, ਦੇਖੇ ਪਰ ਤਰਨੀ। ਤ੍ਰਿਗ ਸਰਵਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨ, ਸੁਣ ਸੁਰਤ ਨਾ ਧਰਨੀ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੇਬਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ, ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਣੀ। ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਹੋਰ ਨੇਫਲ ਕਰਨੀ। ਪੀਰ ਮਰੀਦਾ ਪਿਰਹੜੀ, ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਜੋ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ? ਸਾ ਸੇਵਾ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਟਾਂ ਗਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਚਰ ਇਹ ਮਨ ਲਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ। ਸ਼ਬਦੇ ਸਾਧ ਨ ਆਵੀ, ਨਾਮ ਨ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ। ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਨ ਪਵੇ ਤਿਸ ਕੀ, ਖਪ ਖਪ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਸੋਈ ਆਖੀਏ, ਜੋ ਸਿਰ ਧਰੇ ਉਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਏ, ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ ਉਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਲਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਤੱਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮੀਤ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਂਗਾ, ਬੁਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਏਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਸਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ,